Dear students, I am Kannan, your math teacher. In this video, you will learn 12th Mathematics, Chapter 6, Applications of Vector Algebra. Different form of equation of a straight line. A straight line can be uniquely fixed if a point on a straight line and directions of the straight lines are given. So the concept is a point of the straight line and the direction of the straight line are given. 2 points on a straight line are given. We find the equation of the straight line in vector and Cartesian form. To find the equation of a straight line in vector form, an arbitrary point P with the position vector R vector on the straight line is taken and the relation satisfied by R vector is obtained by using the given conditions. Okay, the relation is called vector equation. The relation is called vector equation of a straight line. A vector equation of a straight line may or may not involve the parameters. May or may not involve the parameters. If the vector equation involves the parameter, then it is called a vector equation in parametric form. If no parameters involved, then the equation is called vector equation in non-parametric form. So a point, first condition, a point on the straight line and the direction of the straight line are given. First, parametric form of vector equation. So theorem 6.11. The vector equation of a straight line passing through a fixed point with the position vector A vector and parallel to the given vector B vector is R vector equal to A vector plus T into B vector, where T belongs to the real number. Non-parametric form of a vector equation. Since AP vector is parallel to B vector, we have AP vector cross B vector equal to 0. For AP vector, we can take it as an R vector minus A vector cross B vector equal to 0 vector. So this is known as a vector equation of the straight line non-parametric form here because there is no parameter involved here. Next, Cartesian equation. Suppose P is x, y, z, A is x1, y1, z1, and B vector we have b1 I cap, b2 j cap, b3 k cap, and substituting with this R vector equal to xi cap plus yj cap plus zk cap. Then A vector equal to x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. Comparing the coefficient of I cap, j cap and k cap, we have x minus x1 equal to t into b1, y minus y1 equal to t into b2, z minus z1 equal to t into b3. So we have the format like that: x minus x1 divided by b1 equal to y minus y1 divided by b2 equal to z minus z1 divided by b3. It is a Cartesian equation of a straight line passing through a point parallel to a vector. Here x1, y1, z1 are the coordinates of the point A. And b1, b2, b3 are the direction ratios. So the remark set, every point on the line is of the form x1 plus t into b1, y1 plus t into b2, z1 plus t into b3, where t belongs to the real number. So every point have the every point on the line is of the form either x coordinate, y coordinate, z coordinate. Since the direction cosines of a line are proportional to the direction ratios of the line, if L, M, N are the direction cosines of a line, then the Cartesian equation of the line are x minus x1 by L equal to y minus y1 by M equal to z minus z1 by N. Any one or two of b1, b2, b3 are 0 if any one or two of b1, b2, b3 are 0, it does not mean that we have the dividing by 0, but it means that the corresponding numbers is 0. For instance, if b1 is not equal to 0, b2 not equal to 0 and b3 equal to 0, then x minus x1 by b1 equal to y minus y1 by b2 equal to z minus z1 by 0, because the b3 is 0. So you take like this:
that meaning is not dividing by 0. The meaning is not dividing by 0. That particular number is 0. That is the meaning. Should be written as x minus x1 by b1 equal to y minus y1 by b2 comma z minus z1 equal to 0. So these two are equal. The third one is equal to 0. You can take like that. We know that the direction cosines of x-axis are 1, 0, 0. And therefore, the equation of x-axis are x minus 0 divided by 1 equal to y minus 0 divided by 0 z minus 0 divided by 0, or x equal to t, y is equal to 0, z equal to 0, where t belongs to the real number. Okay. Similarly, the equation of y-axis and z-axis is given by x minus 0 by 0 equal to y minus 0 by 1 equal to z minus 0 by 0, and x minus 0 by 0, y minus 0 by 0, z minus 0 by 1 respectively. Straight line passing through the two given points. The parametric form of vector equation. Theorem 6.12. The parametric form of vector equation of a line passing through two given points whose position vectors are a vector and b vector respectively is r vector equal to a vector plus t into b vector minus a vector, comma t belongs to the real number. Non-parametric form of vector equation. The above equation can be written equivalently in non-parametric form of the vector equation as r vector minus a vector cross b vector minus a vector equal to 0 vector. Okay. Here the concept is we have a 2 point. A vector is a one vector and b vector is another one vector. A vector is the position vector of the point A. B vector is the position vector of the point B. So you can take like that. Okay. So b vector minus a vector. So non-parametric format, you take r vector minus a vector cross b vector minus a vector equal to 0 vector. Right. This is a format, x-axis, y-axis, z-axis. So we have a straight line. The straight line of the 2 point. A is a 1 point, B is another 1 point, is an arbitrary point. We need an arbitrary point. And now the coordinates of the point A is x1, y1, z1. The coordinates of the point B is x2, y2, z2. Then the coordinates of the point B is x, y, z. Okay, so the position vector of A is an A vector, position vector of B is a B vector, and position vector of B is R vector. The Cartesian form of the equation P is x, y, z, and A is x1, y1, z1, and B is x2, y2, z2. Substituting R vector equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, and A vector equal to x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, and B vector equal to x2 I cap, y2 j cap, z2 k cap. In the theorem 6.12. Okay, so comparing this coefficient I cap, j cap, k cap, we get x minus x1 equal to t into x minus x2, y minus y1 equal to t into y2 minus y1, z minus z1 equal to t into z2 minus z1. And the Cartesian equation of the line passing through the two given point x1, y1, z1 and x2, y2, z2 are given by x minus x1 by x2 minus x1 equal to y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to z minus z1 divided by z2 minus z1. From the above equation, we observe that the direction ratios of the line passing through the two given points x1, y1, z1, x2, y2, z2 is given by x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, which are also given any three numbers proportional to them, and in particular x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. The denominator of the direction ratios, but direction ratios in the format of x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. That is L, m, n. So you can take like that. If you have a 2 point on the line, if you want to find out the direction ratios, you take this format: x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. So these are the concept of equation of the straight line passing through one point and a direction, and passing through the 2 point given. Vector equation, parametric vector equation, non-parametric vector equation, and the Cartesian equation format is completed. Then how can you apply these ideas in the exercise sums?
ஆக்சுவலி இப்போ 3 dimension எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மகிட்ட இது வந்து ஒரு பிளேன், இட் இஸ் அ பிளேன். இந்த பிளேன் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்குது. இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ், இது வந்து XY பிளேன் சொல்லுவோம். இந்த கான்செப்ட் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா XY பிளேன். ஸோ இந்த பிளேனில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து X, Y தான் இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா 2,3, 5,7 அப்படி நமக்கு வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஒய் கோஆர்டினேட் மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த பிளேன். அப்போ இந்த பிளேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து XY பிளேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதில் இங்கே நம்ம எடுத்திருக்கதான் Z ஆக்சஸ். இப்போ நம்ம எடுத்திருக்கதான் Z ஆக்சஸ். இந்த Z ஆக்சஸ் வரும்போது நமக்கு 3 dimension ஆயிரும். ஏன்னா இப்போது Z ஆக்சஸ் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஸ்பேஸ். இப்போ Z ஆக்சஸ் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ், ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் Z ஆக்சஸ் இருக்குது. இப்போ நான் இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன், இந்த இடத்துல எடுக்கிறேன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இருக்கும், ஒய் கோஆர்டினேட், Z கோஆர்டினேட், ஆல் த த்ரீ கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கும். எக்ஸ் கோஆர்டினேட், ஒய் கோஆர்டினேட் அண்டு Z கோஆர்டினேட் இருக்கும். ஸோ ஏன்னா இங்கேருந்து எடுக்கும்போது இங்கேருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ், இங்கேருந்து ஒய் டிஸ்டன்ஸ், இங்கே வந்து Z. ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி XYZ ஆக்சஸில் இருக்கும்போது இது 3 dimensionஆக இருக்கும். இதுக்கு வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட், ஒய் கோஆர்டினேட், Z கோஆர்டினேட் இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு லைன் இப்படி எடுக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு சொல்லியிருக்க 2 கான்செப்ட். ஒன்று வந்து இப்படி ஒரு லைன் எடுக்கிறோம், லைனில் ஒரு பாயிண்ட்டும் இதில் ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்தது ஒரு ஐடியா. அடுத்து வந்து 2 பாயிண்ட் இந்த ஸ்பேஸில் இப்படி எடுக்கிறோம், இங்கே ஒரு பாயிண்ட், இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இப்படி எடுத்தோம்னா இது X1, Y1, Z1 இருக்கும். இங்கே ஒரு பாயிண்ட் X2, Y2, Z2 அப்படின்னு நமக்கு இருக்கும். ரைட்டு. இப்போ இது XY பிளேன் பார்த்துட்டோம். அப்போ இது என்ன பிளேனாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த பிளேன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேன் பாருங்கள். இந்த பிளேன் எப்படி இருக்குன்னா இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குது, இங்கே வந்து Z ஆக்சிஸ் இருக்குது. அப்போ இது வந்து XZ பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். XZ பிளேனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா ஒய் கோஆர்டினேட் 0வாக இருக்கும். ஏன்னா அங்கே ஒய்யே வராது, இந்த இடத்துல ஒய்யே வராது. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேன் பாருங்கள், இங்கே Z இருக்குது, இங்கே வந்து ஒய் இருக்குது. அப்போ இது வந்து ZY பிளேன், இது ZY பிளேன் சொல்லுவோம். இந்த ZY பிளேனில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கோஆர்டினேட் 0வாக இருக்கும். ஏன்னா எக்ஸ்ன்ற லைன் இங்கே நமக்கு இருக்குது, எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இங்கே இருக்காது. அதே மாதிரி இந்த பிளேன் பார்க்கும்போது XY பிளேன் சொல்லுவோம். இந்த XY பிளேனில் Z கோஆர்டினேட் வந்து 0வாக இருக்கும். ஸோ XY பிளேனில் Z கோஆர்டினேட் 0வாக இருக்கும். இங்கே வந்து XZ பிளேனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் கோஆர்டினேட் 0வாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா YZ பிளேன், இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கோஆர்டினேட் வந்து 0வாக இருக்கும். இதுதான் அந்த கான்செப்ட். அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறோம், அந்த தியரத்தோட ப்ரூஃப் எப்படி நமக்கு கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து 3 dimension எடுத்துக்கிறேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ், இது வந்து என்னன்னா Z ஆக்சிஸ் இப்படி இருக்குது. இப்போ இந்த இடத்துல எந்த ஒரு பாயிண்ட், இங்கே நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன்னா இதுக்கு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இருக்கும், ஒய் கோஆர்டினேட், Z கோஆர்டினேட் இருக்கும். அப்போ 3 dimension இது வந்து. இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தேன்னா இது XZ கோஆர்டினேட் மட்டும் இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தேன்னா XY கோஆர்டினேட் மட்டும் இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தேன்னா இந்த XZ கோஆர்டினேட் மட்டும் இருக்கும். இது வந்து பிளேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ நான் இந்த இடத்துல எடுக்கும்போது தான் ஸ்பேஸ் வரும், இங்கே தான் 3 dimension வரும், XYZ அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ நான் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க. ஒரு லைன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இப்படி ஒரு லைன் இருக்குது. இந்த லைன் இப்படி இருக்குது, இந்த ஸ்பேஸில் இருக்க லைனை அப்படி நான் வரைஞ்சி காமிக்கிறேன். இட் இஸ் அ லைன். இந்த லைன் வந்து பாசிங் த்ரூ அ பாயிண்ட் A அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுது. இது வந்து பேரலல் டு A வெக்டர், B வெக்டர் அப்படின்ற வெக்டருக்கு பேரலாக இருக்குது. இது நம்ம ஆரிஜின் O எடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ இதை வச்சு பொசிஷன் வெக்டர் எடுக்கிறீங்க. பொசிஷன் வெக்டர் நம்ம எடுக்கும்போது இது வந்து A வெக்டர், அதாவது பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் A வந்து A வெக்டர் அப்படின்னு வரும். அடுத்து என்ன பார்க்குறோம்னா இதுக்கு நம்ம ஆர்பிட்ரரி பாயிண்ட் ஒன்று எடுத்துக்கணும். P அப்படின்னு ஒரு ஆர்பிட்ரரி பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ OP வந்து ஆர் வெக்டர் எடுத்துக்கிறோம். OP வந்து ஆர் வெக்டர். இதுதான் அந்த கான்செப்ட். இப்போ இதை வச்சுட்டு இதான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ அ பாயிண்ட் பேரலல் டு A வெக்டர் அப்படின்ற கண்டிஷன். இப்போது இதை வச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு வெக்டர் ஈக்குவேஷன் பார்க்க போகிறேன். வெக்டர் ஈக்குவேஷன் எப்படி பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு பாருங்கள். இப்போ நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் A வந்து OA வெக்டர், OA வெக்டர் ஈக்குவல் டு A வெக்டர். பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் B வந்து OP வெக்டர், OP வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஆர் வெக்டர் அப்படின்னு இருக்குது. B வெக்டர் வந்து பேரல் வெக்டர். இப்போ நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா AP அப்படின்றது AP வெக்டர் அப்படின்றது பேரலல் டு B வெக்டர் இருக்குது. அப்போது என்னன்னா இட் இஸ் சம் லாம்டா டைம், லாம்டான்றது இங்கே டீன்னு எடுத்துக்கிறேன். 2 வெக்டர் பேரலல் வெக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சம் லாம்டா டைம் ஆஃப் அனதர் வெக்டர் அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ AP வெக்டர் அப்படி எடுத்துன்னா OP வெக்டர் மைனஸ் OA வெக்டர் எடுத்துக்கிறேன். தட் இஸ் T இன்ட்டு B வெக்டர் எடுத்துக்கிறேன். OP வெக்டர் வந்து ஆர் வெக்டர் மைனஸ் A வெக்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு T இன்ட்டு B வெக்டர். இப்போ இதை அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு A வெக்டர் ப்ளஸ் T இன்ட்டு B வெக்டர். இதான் வந்து வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் பாசிங் த்ரூ அ பாயிண்ட் பேரலல் டு A வெக்டர் அப்படின்ற கான்செப்டில் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். ரைட்டு. இது வந்து இதில் டீன்ற பராமீட்டர் இருக்கனால இது வந்து பராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன்.
இது வந்து parametric வெக்டர் ஈக்குவேஷன். அடுத்தது வந்து சப்போஸ் இதில் நான் parametric வெக்டர் ஈக்குவேஷன் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். நான் parametric எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே கான்செப்ட் எடுக்கணும். ஏபி வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இது ரெண்டு பேரல் வெக்டர்னால பேரல் வெக்டரோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து 0 ஆயிரும். அப்போது இது எப்படி எடுத்துக்கணும்னா ஓபி வெக்டர் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். கிராஸ் பி வெக்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 வெக்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 வெக்டர். இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா இதை வந்து ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு 0 வெக்டர். இப்போ இதான் வந்து என்ன செய்யணும், இது வெக்டர் ஃபார்மேட் இருக்குது, இது ஒரு ஈக்குவேஷன், இது வந்து பேராமீட்டர் இல்லை, there is no parameter t அப்படி என்ற parameter இல்லை. அப்போ there is no parameter இல்லை, நான் parametric வெக்டர் ஈக்குவேஷன். ஏன்னா வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, parameter இல்லாமல் இருக்குது, அப்போ நான் parametric வெக்டர் ஈக்குவேஷன். இது வந்து parametric வெக்டர் ஈக்குவேஷன், இது வந்து நான் parametric வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a straight line passing through a point parallel to a vector அந்த கான்செப்ட். அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்குறது வந்து கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் வேறுனா நம்ம கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸ் எடுத்துக்கணும். இப்போ ஏக்கு வந்து கார்ட்டீசியன் ஃபார்மேட்னா x1, y1, z1 அப்படி வரும். இங்கே p அப்படின்றதுக்கு x, y, z அப்படின்னு இருக்கும். இது வந்து b1, b2, b3 அப்படி எடுத்துக்கிறீங்க. அப்படி எடுத்துக்கிறம்போது இப்போ நம்ம இந்த இதில் அப்ளை பண்ணாலே நமக்கு அந்த ரிசல்ட் வரும். ஆக்சுவலாக ஆருக்கு வந்து என்ன, ஆர் வெக்டர் வந்து xi கேப் ப்ளஸ்ஸு yj கேப் ப்ளஸ் zk கேப் அப்படின்ருக்கு. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் வந்து x1 i கேப் ப்ளஸ் y1 j கேப் ப்ளஸ் z1 k கேப் அப்படின்ருக்கு ப்ளஸ் t இன்ட்டு b1 i கேப் ப்ளஸ்ஸு b2 j கேப் ப்ளஸ் b3 k கேப் அப்படி இருக்குது. ரைட். இப்போ நான் எப்படி எடுத்துக்கிற போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த சைடு கொண்டு வந்துரும்போது இதில் நெகட்டிவில் வரும், மைனஸ் ஆஃப் அப்படின்ற மாதிரி வரும். அப்போ எக்ஸு இது ரெண்டும் நெகட்டிவில் இருக்கும், ஐ கேப் காமனாக இருக்கும். அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் x1 ஐ கேப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், ஒய் மைனஸு y1 ஜே கேப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் z1 இன்ட்டு கே கேப் எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மகிட்ட ரிமைனிங் என்ன டி இன்ட்டு b1 ஐ கேப் ப்ளஸ்ஸு b2 ஜே கேப் ப்ளஸ்ஸு b3 கே கேப் அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ அடுத்து என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐஜேகேவை ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள். ஈக்குவேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா எக்ஸ் மைனஸ் x1 ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு b1 இருக்கும். அடுத்து ஒய் மைனஸ் y1 ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு b2 இருக்கும். இசட் மைனஸு z1 ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு b3 இருக்கும். அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் x1 டிவைடட் பை b1 ஈக்குவல் டு டி, y minus y1 divided by b2 equal to t, z minus z1 divided by b3 equal to t அப்படின்னு இருக்கும். அப்போ இது மூணையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணும்போது என்னன்னா x minus x1 divided by b1 equal to y minus y1 divided by b2 equal to z minus z1 divided by b3. இதான் வந்து கார்ட்டீசியன் equation of a straight line passing through one point parallel to a vector. அப்போது parametric வெக்டர் ஈக்குவேஷன், நான் parametric வெக்டர் ஈக்குவேஷன், கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுமே சேம் டைரெக்ஷனில் இருக்குது. அப்போ பேரலன்ற கண்டிஷன் எடுக்கலாம். அப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு டி டைம் ஆஃப் இப்போது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து பாசிங் த்ரூ த 2 பாயிண்ட் அந்த கான்செப்ட் வரும். அப்படி வரும்போது என்ன செய்கிறோம், இங்கே வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ், இது வந்து இசட் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஏ, இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு. பின்றது ஆர்பிட்ரரி பாயிண்ட். இதை பின்னு கூட எடுத்துங்க, இதை பின்னு எடுத்துங்க. இது வந்து ஆர்பிட்ரரி பாயிண்ட்டு. இப்போ என்னோடய பொசிஷன் வெக்டர் வந்து இட் இஸ் அன் ஏ வெக்டர், ஏன்னா ஓலேருந்து ஓஏ வெக்டர். இது வந்து ஓபி வெக்டர் வந்து பி வெக்டர். இது வந்து இங்கே வரும்போது ஆர் வெக்டர். ஸோ ஏபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு ஏபி வெக்டர், ஏன்னா ரெண்டும் சேம் டைரக்ஷன் இருக்கலாம், பேரலல் கண்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ என்னோட பொசிஷன் வெக்டர் கான்செப்ட் ஓபி வெக்டர் மைனஸ் ஒய் வெக்டர் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு ஓபி வெக்டர் மைனஸ் ஒய் வெக்டர். அப்போ ஓபி வெக்டர் வந்து ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர். அப்போ ஏ வெக்டர் மட்டும் அங்கே கொண்டு போச்சுன்னா ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர். இது வந்து பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன். அடுத்து நான் பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். அடுத்து வந்து நான் பேராமெட்ரிக். இதே கான்செப்ட் எப்படி எடுக்கிறோம்னா ஏபி வெக்டர் கிராஸு ஏபி வெக்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 வெக்டர். ரெண்டு பேரல் வெக்டரோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து 0 இருக்கும். அந்த கான்செப்ட் எப்படி எடுக்கிறோம். அப்போ ஓபி வெக்டர் மைனஸு ஓஏ வெக்டர் கிராஸு ஓபி வெக்டர் மைனஸு ஓஏ வெக்டர்
that is equal to 0 vector. இது வந்து r vector minus a vector cross b vector minus a vector that is equal to 0. இதான் அந்த கான்செப்ட். அடுத்த கான்செப்ட் இது வந்து நோ பராமீட்டர், அதனால் என்ன சொல்கிறோம், நான் பராமெட்ரிக்கு வெக்டர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸ் x1, y1, z1. அதே மாதிரி இங்கே x2, y2, z2 அப்படின்னு எடுத்துங்க. p வந்து x, y, z அப்படின்னு இருக்கும். ரைட்டு. இப்போ இதுங்க நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இந்த கான்செப்டில் அப்ளை பண்ணுங்கள். இப்போ என்ன வரும்னா எக்ஸு i cap ப்ளஸ் y j cap ப்ளஸ் z k cap அப்படின்னு வந்துடும். மைனஸ் ஆஃப் a வெக்டர் வந்து x1 i cap ப்ளஸ் y1 j cap ப்ளஸ் z1 k cap that is equal to t into b vector minus a vector. b vector என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்குது, bன்றது x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap minus of x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x minus x1 into I cap plus y minus y1 j cap plus z minus z1 k cap that is equal to t into x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. அப்போ நான் என்ன வருது அப்படின்னா ஐஜேவை ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா x மைனஸ் x1 ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு x2 மைனஸ் x1. அடுத்து y மைனஸ் y1 ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு y2 மைனஸ் y1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு z மைனஸ் z1 ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு z2 மைனஸ் z1 மைனஸ் x1 டிவைடட் பை x2 மைனஸ் x1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி. அடுத்து y மைனஸ் y1 டிவைடட் பை y2 மைனஸ் y1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி. z minus z1 divided by z2 minus z1 that is equal to t. எல்லாமே ஈக்குவல் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே tன்றனால x minus x1 divided by x2 minus x1 that is equal to y minus y1 divided by y2 minus y1 that is equal to z minus z1 divided by z2 minus z1. இதான் சொன்னா Cartesian equation of line passing through the 2 point. Exercise 6.4. Question number 1, find the non-parametric form of vector equation and Cartesian equations of a straight line passing through the point with the position vector 4i cap plus 3j cap minus 7k cap and parallel to the vector 2i cap minus 6j cap plus 7k cap. Right. இப்போ equation of the straight line கேட்டிருக்காங்க. என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நான் parametric form of vector equation, அடுத்து வந்து Cartesian equation, இது தனித்தனியாக கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து இந்த பொசிஷன் வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க, பாயிண்ட்டோட பொசிஷன் வெக்டரும் பேரல் வெக்டரோட பொசிஷன் வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு நம்ம பண்ணணும். அப்போ இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம் எடுத்துகிறேன். எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், Z ஆக்சிஸ் 3 டைமென்ஷன் கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இதில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எடுத்துட்டோம். ஏ அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டு பி வெக்டருக்கு பேரலாக போகுது. ஏன்ற பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம அந்த பொசிஷன் வெக்டர் ஏ வெக்டர் எடுத்துக்கிட்டோம். பேரல் வெக்டரோட பொசிஷன் வெக்டர் எடுத்துக்கிட்டாச்சு. ஸோ இதை நம்ம டிரைவ் பண்ணுறதுக்காக பி அப்படின்ற ஒரு ஆர்பிட்ரரி பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம். பி அப்படின்ற ஆர்பிட்டர், அதனோட பொசிஷன் வெக்டர் வந்து ஆர் வெக்டர்னு இருக்குது. ரைட். இதெல்லாம் நம்ம மார்க் பண்ண பிறகு இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் வரும். சொல்யூஷன் ஹியர் பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் த பாயிண்ட் இட் இஸ் ஏ வெக்டர். ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு 4i cap plus 3j cap minus 7k cap. அடுத்து பேரல் வெக்டர் வந்து பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு 2i cap minus 6j cap plus 7k cap கொடுத்தாச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் முதல் கான்செப்ட்டுக்குள்ளே வரோம். என்ன கான்செப்ட்னா நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைனஸ். என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா r vector minus a vector cross b vector equal to 0 vector equal to 0 vector. இதான் வந்து நான் parametric vector equation of a straight line passing through a point parallel to a vector. இப்போ என்ன செய்கிறோம், r vectorங்க அப்படி இருக்கட்டும், மைனஸ் ஆஃப் a vector எடுத்துக்கிறோம். a vector என்ன இருக்குன்னா 4i cap plus 3j cap minus 7k cap எடுத்துட்டாச்சு. கிராஸ் b vector என்ன இருக்குன்னா 2i cap minus 6j cap plus 7k cap. 7k cap that is equal to 0 vector. That is equal to 0 vector. இது வந்து நான் parametric vector equation of the straight line. அது முடிஞ்சிருச்சு. Cartesian equation of the straight line is x minus x1 divided by b1 that is equal to y minus y1 divided by
b2 equal to z minus z1 divided by b3. That's it. Here x1 y1 z1 அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் அதில் ஐஜேக்கோட கோஎஃபிஷியன்ட் எடுத்துக்கங்க. என்ன கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குன்னா 4, 3, -7. அடுத்து b1, b2, b3. ஸோ இதோட பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2, -6, 7. 2, -6, 7 அது வந்துருச்சு. Therefore, the required equation of the required Cartesian equation of the straight line is 7. X minus 4 divided by 2 equal to y minus 3 divided by minus 6 equal to z plus 7 divided by 7. So, this is the required Cartesian equation. Exercise number 6.4, question number 3. Find the points where the straight line passes through 6, 7, 4 and 8, 4, 9. Cut the xz and yz planes. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா find the points கேட்டிருக்காங்க. எதோட பாயிண்ட்னா where the straight line passes through. நம்மகிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குது, இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் passes through the 2 point. அப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் கொடுக்காம அது பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் நம்ம கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து கட் த xz அண்ட் yz பிளேன். எக்ஸிசட்ன்ற பிளேனை வந்து எந்த பாயிண்டில் மீட் பண்ணும், ஒய்இசட்ன்ற பிளேனை வந்து எந்த பாயிண்டில் கட் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அப்போ முதல்ல இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் எடுத்தால் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம பார்க்க முடியும். ஃபஸ்ட் நம்ம லைனோட ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிற வேண்டியதான். அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ த 2 point கான்செப்ட் எடுத்துக்கிற வேண்டியதான். ஃபஸ்ட் வந்து ஃபார்முலா எழுதிக்கிறோம். சொல்யூஷன் equation of the straight line passing through 2 points x1, y1, z1 and x2, y2, z2 is என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா x minus x1 divided by x2 minus x1 that is equal to y minus y1 divided by y2 minus y1 that is equal to z minus z1 divided by z2 minus z1. x1, y1, z1 first point எது எடுத்துக்கிறேன்னா 6, 7, 4 எடுத்துக்கிறேன். x2, y2, z2 இந்த பாயிண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8, 4, 9 எடுத்துக்கிட்டாச்சு. 8, 4, 9. Direction ratios. Direction ratios of the straight line passing through these 2 points. These 2 points என்ன பார்த்தீங்கன்னா 6, 7, 4 and 8, 4, 9 or so actually இந்த ஃபார்மேட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. x2 minus x1 equal to y2 minus y1 equal to z2 minus z1. இப்போ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா 8 minus 6, 4 minus 7, 9 minus 4. x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. That is equal to நம்மகிட்ட என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆட் அப்படின்னா 8 minus 6 வந்து 2, இது வந்து -3, இது வந்து 5. ஸோ 9 minus 4 வந்து 5. இதான் வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ். இது வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் 2 ஃபார்மேட் இருக்கலாம். ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் x1, y1, z1 இந்த பாயிண்ட்டாகவும் வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இல்லை இதை x1, y1, z1 எடுத்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். பட் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் பார்த்திங்கன்னா 2 ஃபார்மேட்லையுமே சேமாக வரும். ஸோ அதனால் அந்த 2 ஃபார்மேட்டையுமே நம்ம அடுத்தடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிற போகிறோம். The equation of the straight line is the equation of the straight line is x minus x1. இப்போ x1 அப்படின்ற 6 முதல் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை இது எடுத்துக்கிறேன்.
இது வந்து x1 y1 z1 எடுத்துக்கிறேன். அப்போ x minus 6 divided by direction ratios நம்மகிட்ட இருக்குது 2 equal to y minus 7 divided by minus 3 equal to z minus 4 divided by 5. ஸோ இது வந்து x1 y1 z1 எடுத்து வச்சு x minus 6 divided by 2 y minus 7 divided by minus 3 z minus 4 divided by 5 or second point எடுத்துட்டேன்னா x minus 8 divided by 2 equal to y minus 4 divided by minus 3 equal to z minus 9 divided by 5. Direction ratios ரெண்டு ஃபார்மேட்டுக்கு சேம் தான், பட் x1 y1 z1 பாயிண்ட் மட்டும் தான் நமக்கு மாறும். An arbitrary point on the straight line is of the form. An arbitrary straight line is of the form. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒன்று நீங்கள் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் மைண்டில் வச்சுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு இது எடுத்துக்கிறோம். x minus 6 divided by 2 that is equal to t அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்படி எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா x minus 6 equal to 2tன்னு வரும். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 2tன்னு வரும். அப்போ x is equal to 6 minus 6 வந்து ப்ளஸ்ஸு, அப்போ 6 plus 2tன்னு வரும். இல்லை 2t plus 6 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். 2t plus 6 இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த ஃபார்மேட். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கன்வர்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ இது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 2t plus 6 அப்படின்னு கிடைக்கும். இது இங்கே வந்துச்சுன்னா minus 3t plus 7 அப்படின்னு வரும். இது ஈக்குவல் டு டி எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா 5t plus 4ன்னு வரும். ஏன்னா மைனஸ் 4 இங்கே வச்சுன்னா ப்ளஸ் 4ன்னு வந்துடும். இது ஃபஸ்ட்டு இந்த இதுக்கு வந்து ஆர், இதுக்கு டீக்கு பிள்ளை என்ன சார் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா ஒரே ஆர்பிட்ரரி எடுக்காமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம். அப்படி எடுக்கும்போது என்ன வரும்னு பாருங்கள். இங்கே வரும்போது இங்கே எஸ் அப்படின்னு ஈக்குவல் டு எஸ்ன்னு வச்சோம்னா 2s ப்ளஸ் 8ன்னு வரும். மைனஸ் 8 இங்கே வரும்போது ப்ளஸ் 8 ஆகும். இங்கே வந்து minus 3s plus 4 5s plus 9 அப்படின்னு வரும். 5s plus 9 2s plus 8 minus 3s plus 4 5s plus 9 இந்த ஃபார்மேட்டாக இருக்கலாம் ஆர் இந்த ஃபார்மேட்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கிற எவ்ரி பாயிண்ட் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும். எவ்ரி பாயிண்ட் ஆன் த லைன் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ரைட்டு. அடுத்து வந்து ஸோ ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரொடக்ஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இந்த பிளேன் கான்செப்ட். ஒன் செகண்ட் சொல்லிடுறேன். இப்போது இதான் வந்து அந்த பிளேன் ஐடியா. இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த பிளேன் வந்து XY பிளேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் அன் XY பிளேன். இந்த XY பிளேன் வரும்போது Z கோஆர்டினேட்டிங் வந்து 0வாக இருக்கும். இதே வந்து இப்படி வந்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ் இருக்குது, இங்கே வந்து Z இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், இங்கே எக்ஸ் இங்கே Z இருக்குது. அப்போ இந்த பிளேன் வந்து XZ பிளேன் சொல்லுவோம். இந்த பிளேன் என்ன சொல்லுவோம்? XZ பிளேன். இந்த XZ பிளேன் வரும்போது ஒய் கோஆர்டினேட் 0. ஏன்னா இந்த பிளேனில் என்ன இருக்குது? எக்ஸும் Z மட்டும் தான் இருக்குது. அதனால் ஒய் கோஆர்டினேட் 0வாக இருக்கும். இந்த இடத்துல வர்றீங்க, இங்கே பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே ஒய் இருக்குது, இங்கே வந்து Z இருக்குது. அப்போ இந்த பிளேன் வந்து YZ பிளேன். இந்த பிளேன் வந்து YZ பிளேன். YZ பிளேன் வரும்போது எக்ஸ் கோஆர்டினேட் 0வாக இருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லைன் வந்து கட்டி XZ பிளேன். ஃபஸ்ட்டு XZ பிளேன்றது இந்த பிளேன் தான். இந்த பிளேனை வந்து கட் பண்ணுது XZ பிளேன். XZ பிளேன் இங்கே வந்து கட் பண்ணுது. இந்த இடத்துல இப்படி கட் பண்ணுதுன்னு வச்சுங்க. இங்கே எக்ஸ் இருக்குது, இங்கே Z இருக்குது. அப்போ XZ பிளேன் இப்படி கட் பண்ணுது. அப்போ இந்த இடத்துல ஒய் கோஆர்டினேட் 0ன்னு எடுத்து போடணும். அடுத்தது வந்து YZ பிளேன். இங்கே ஒய் இருக்குது, இங்கே வந்து Z இருக்குது. YZ பிளேன் இங்கே இப்படி கட் பண்ணுது. அப்போ என்ன செய்யணும்? இங்கே வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட் 0 எடுத்து நம்ம போடணும். Since the straight line cuts the XZ plane. XZ plane, the y coordinate of the point of intersection
the y coordinate of the point of intersection is 0. இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க, y coordinate 0ன்னு எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்? இப்போ இதில் y coordinate எடுங்க. y coordinate எடுத்தோம்னா -3t + 7 = 0. அப்போ -3t = -7. அப்போ t = -7/-3. இப்போ t = 7/3. t = 7/3. இந்த ஃபார்மேட் எடுத்து அப்படி வரும். ஆர் இந்த ஃபார்மேட், செகண்ட் ஃபார்மேட் எடுத்தோம்னா என்ன பாருங்கள், இங்கே y coordinate 0 எடுத்தோம்னா -3s + 4 = 0. -3s = -4. -+ ஆயிரும். அப்போ s = 4/3. s = 4/3 இங்கே அப்ளை பண்ணோம்னாலும் z = 7/3 இங்கே அப்ளை பண்ணாலும் ஒரே பாயிண்ட் தான் கிடைக்கும். அதான் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். ரைட்டு. இப்போ நான் இங்கே அப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன். ரஃப் ஒர்க்கில் கூட இதை பண்ணி பார்த்துக்கங்க, மெயின் ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை. ரஃப் ஒர்க்கில் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு இங்கே இசட்டுக்கு வந்து 7/3 போடுறேன். இசட்டுக்கு 7/3 போட்டால் என்ன ஆகும்? ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 × 7/3 + 6. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 14/3 + 6ன்னு வரும். அப்போது 14/3 + 6. அப்போ எல்சியம் தான் எடுக்கணும். எல்சியம் எடுத்தோம்னா 6 3 சார் 18 வரும். அப்போ 14 + 18 / 3ன்னு வரும். அப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்னா 32 / 3. அப்போ ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 32 / 3 வரும். அப்போ y கோஆர்டினேட் 0. z பாருங்கள், z போட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட்டில் இந்த இதில் வந்து அதே மாதிரி 7/3 போடுறேன். இப்போது 7/3 போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 × 7/3 + 4 போடுறேன். அப்போது 7 5 35/3 + 4. அப்போ எல்சியம் எடுத்தோம்னா 12 வரும். அப்போது 35 + 12 / 3ன்னு வரும். அப்போ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 47 / 3ன்னு வரும். 47 / 3. ஸோ 32/3, 0, 47 / 3. இது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து வந்திருக்கு. இதே தான் இங்கேயும் வரும். ஆர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த சைடு நம்ம பார்க்கும்போது இதில் அப்ளை பண்ண எஸ்ஸுக்கு வந்து 4/3 போடுறேன். 4/3 போட்டோம்னா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 8/3ன்னு வரும். 4 × 2 8, 8/3. இப்போ 3 எல்சியம் எடுத்தோம்னா 24 + 8. அப்போ 32/3 தான். 32/3 தான் வரும். y கோஆர்டினேட் 0. இசட்டுக்கு அதே மாதிரி இங்கே போடுங்க. இசட் போனால் 4/3 போட்டிங்கன்னா 20/3ன்னு வரும். எல்சியம் எடுத்தோம்னா இங்கே 27. அப்போ 20 + 27 அப்போ 47 / 3. ஸோ டி அப்ளை பண்ணாலும் எஸ் அப்ளை பண்ணாலும் இதே ரிசல்ட் தான் வரும். இதான் வந்து இந்த லைன் கட் த XZ plane அட் த பாயிண்ட். இந்த பாயிண்டில் கட் பண்ணணும். இதே மாதிரி தான் அடுத்து வந்து YZ plane பண்ண போகிறோம். மீன்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் since the straight line cut the YZ plane, the x coordinate x coordinate of the point of intersection is 0 அப்படின்னு நமக்கு வரும். ஃபஸ்ட் நம்மகிட்ட வந்து 2t + 6 இருக்குது. இப்போ நம்ம ரஃப் ஒர்க்கில் பண்ணி பார்க்குறோம். ரைட்டு. இப்போ x கோஆர்டினேட் 0ன்றனால இப்போ நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு அந்த பாயிண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். x கோஆர்டினேட்டுக்கு என்ன வருதுன்னா 2t + 6 = 0, 2t = -6, 2t = -6. அப்போ t = -6 / 2. இப்போ அதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 3.
t is equal to minus 3 அப்படின்னு வருது. x coordinate 0னால அதை எடுத்துக்கிறோம். 2t plus 6 equal to 0, 2t equal to minus 6, t is equal to minus 6 divided by 2, அப்போ t is equal to minus 3 வந்துருச்சு. இதே மாதிரி இந்த இதுக்கு பார்க்குறோம். இந்த சைடு பார்க்கும்போது இங்கே x coordinate என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2s plus 8 equal to 0, 2s is equal to minus 8, s equal to minus 8 divided by 2, அப்போது s is equal to minus 4 அப்படின்னு கிடைக்குது. s equal to minus 4. இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும்போது t is equal to minus 3ன்னு கிடச்சிச்சு, s is equal to minus 4 அப்படின்னு நம்ம கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதை நம்ம அந்த கோஆர்டினேட்டில் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட இருக்கிற கோஆர்டினேட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 செகண்ட் இதை கூட எழுதிக்கிறோம். கோஆர்டினேட் -3 அப்ளை பண்ணும்போது -6 + 6 0 ஆயிரும். இங்கே -3 அப்ளை பண்ணிங்கன்னா -8 -9 + 7 + 16 வந்துடும். இங்கே வந்து -3 அப்ளை பண்ணிங்கன்னா -15 + 4 அப்போ -11 அப்படின்னு வந்துடும். ஆர் அனதர் ஒன் கோஆர்டினேட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போடும்போது -4 போடும், -8 + 8 0 ஆயிரும். இங்கே -8 + 4 3 12, 12 + 4 வந்து 16 வந்துடும். இங்கே -20 + 9 அப்போ -11 அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கலாம். இதுதான் வந்து XZ பிளேனோட பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். ஸோ இது ஒரு நல்ல கான்செப்ட், ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் இருக்குது, இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you will get a more idea. Exercise 6.4, question number 4, find the direction cosines of the straight line passing through the points 5, 6, 7 and 7, 9, 13. Also find the parametric form of vector equation of the straight line passing through the two given points. இப்போ என்னென்ன கொஸ்டின், find the direction cosines of a straight line. இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ த 2 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது ஒரு லைனோட டைரக்ஷன் கொசைன் வேணும். அந்த லைன் வந்து பாசிங் த்ரூ த 2 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறமா என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ஆல்சோ ஃபைண்ட் த பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் த வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ த 2 கிவன் பாயிண்ட்ஸ். இதோட பேராமெட்ரிக் ஈக்குவேஷனும் கேட்டிருக்காங்க. ரைட், ஃபஸ்ட்டு வந்து டைரக்ஷன் கொசைன் வேணும், ஃபஸ்ட்டு டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் வேணும். ஸோ இப்போ சொல்யூஷன் ஆரம்பிக்கிறோம். த டைரக்ஷன் ratios of the y2 minus y1 comma z2 minus z1, x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1. Direction ratios of the line joining points are, therefore the direction ratios of the line joining (5, 6, 7) and 7, 9, 13 are. This is you take out by x1, y1, z1, x2, y2, z2, x2, y2, z2. Apply பண்ணிங்கன்னா x2 minus x1. அப்போ 7 minus 5, 9 minus 6, 13 minus 7. The straight line parallel to this vector that straight line parallel to the vector is என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இருக்குது தான், இதுதான் parallel vector. அப்போ என்ன செய்கிறோம், இதுக்கு i cap, j cap, k cap போடுங்க. 2i cap plus 3j cap plus 6k cap. The straight line is parallel to the vector is 2i cap plus 3j cap plus 6k cap. Right. The parametric form of
The parametric form of vector equation of the straight line is r vector equal to a vector plus t into b vector. t into b vector. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா r vector equal to a vector ரெண்டில் எது வேணாலும் எடுக்கலாம். we have a 2 point. இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை வந்து எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுங்க. ஏ வெக்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஆகுனா 5 6 7 இருக்குது. அதை நான் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுங்க. அப்போ என்ன வரும்னா ஏ வெக்டர் அப்படின்ற இடத்துல 5 i கேப் ப்ளஸ் 6 j கேப் ப்ளஸ் 7 k கேப் ப்ளஸ் t இன்ட்டு இது டைரக்ஷன் ரேஷியோ. டைரக்ஷன் ரேஷியோ நான் பார்த்தீங்கன்னா 2 3 6 இருக்குது. 2,3,6. அப்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா 2 i கேப் plus 3 j cap plus 6 k cap. or இன்னொரு ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா r vector equal to செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து a vector எடுக்கிறீங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா 7 i cap plus 9 j cap plus 13 k cap. 7 i cap plus 9 j cap plus 13 k cap plus t into இது same direction ratio 2 i cap plus 3 j cap plus 6 k cap. direction ratio ரெண்டுக்குமே சேம் தான். இந்த பாயிண்ட் a வெக்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுக்குதா செகண்ட் பாயிண்ட் எடுக்குதா அப்படின்ற பொறுத்து இந்த சேஞ்சஸ் இருக்கும். exercise number 6.4 question number 2. Find the parametric form of vector equation and Cartesian equations of the straight line passing through the point -2, 3, 4 and parallel to the straight line x minus 1 by minus 4 equal to y plus 3 divided by 5 equal to z 8 minus z divided by 6. ஓகே, இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் நம்ம பார்க்கணும். அது ரெண்டு ஃபார்மேட், ஒன்று பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம், கார்ட்டீசியன் ஃபார்ம். இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லேயும் இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அடுத்து வந்து கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டிய ஈக்குவேஷன் வந்து பாசிங் த்ரூ ஒன் பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுது. பட் பேரலல் வெக்டர் டைரெக்டாக கொடுக்கல, இன்டைரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. தட் லைன் பேரலல் டு அனதர் லைன். ஸோ பேரலல் டு அனதர் லைன் அப்படின்றனால இந்த பேரல் லைனோட டைரக்ஷன் ரேஷியோஸை வந்து நம்ம பேரலல் வெக்டரை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ரைட்டு, இதை ஒரு சிம்பிள் டயக்ராமாக நம்ம ட்ரா பண்ணுறதா இருந்தால், ஒரு சிம்பிள் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு சின்ன டயக்ராமாக போடுறேன். திஸ் இஸ் an x axis, இது வந்து y axis, இங்கே வந்து z axis எடுத்துக்கிட்டோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு லைன் இருக்குது. இட் இஸ் அ லைன். இந்த லைன் வந்து பாசிங் த்ரூ அ பாயிண்ட், இங்கே ஏ அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுது. அடுத்து வந்து இதோட பேரலல் வெக்டர் நமக்கு டைரெக்டாக கொடுக்கல, பி வெக்டர் கொடுக்கல. பட் அதுக்கு மேலே வந்து இந்த லைனுக்கு பேரலாக இன்னொரு லைன், அதோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, x minus 1 divided by -4 that is equal to y plus 3 divided by 5 that is equal to, ஆக்சுவலி x minus x1 y minus y1, அடுத்து வந்து z minus z1 தான் வரணும். அப்போ நான் என்ன செய்யறேன், மைனஸை காமன் எடுத்து z முன்னாடி கொண்டு வந்துடுறேன். அப்போ z minus 8 divided by -6. ஸோ இது ரெண்டில் மைனஸை காமன் எடுத்துவிட்டு அதை டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்துட்டா -6. அப்போ z minus z1 ஃபார்மேட் வந்துருச்சு. ஸோ z காமன் எடுக்கும்போது மைனஸை காமன் எடுக்கும்போது ப்ளஸ் z ஆயிரும், -8 ஆயிரும். இதான் வந்து அந்த ஆக்சுவல் ஃபார்மேட்டு. ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஏன்ற பாயிண்ட் வந்து நம்ம கோஆர்டினேட் சிஸ்டமில் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, -2, 3, 4 XYZ கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போது இது எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட பி வெக்டர் தான் நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம்னா, என்னோட பி வெக்டர் வந்து இந்த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் தான் இதனோட பி வெக்டரை நம்ம எடுத்துக்கிற போகிறோம். ஏன்னா இது ரெண்டு பேரலில் இருக்கிறனால என்னோட பேரல் வெக்டர் தான் இந்த லைனோட பேரல் வெக்டர் நமக்கு இருக்கும். இப்போ சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முலா எழுதிக்கிறோம். the parametric form of the parametric form of
vector equation of the straight line. The parametric form of vector equation of the straight line is r vector equal to a vector plus t into b vector. இதான் ஃபார்மேட். இப்போ இதனோட வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். here a vector equal to a vector அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் என்ன -2, 3, 4 இருக்குது. இந்த வெக்டர் ஃபார்மேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா -2i cap plus 3j cap plus 4k cap -2i cap plus 3j cap plus 4k cap. அடுத்து b vector அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த லைனோட டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் என்ன இருக்குன்னா -6, 5 -4, 5, -6 இருக்குது. அப்போ நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா -4i cap plus 5j cap -6k cap அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அப்போ therefore the required equation எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். therefore the required vector equation of the straight line is r vector equal to, first of all, a vector -2i cap plus 3j cap plus 4k cap plus t into b vector பார்த்தீங்கன்னா -4i cap plus 5j cap -6k cap. ஸோ இதான் வந்து வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைட் லைன். ஃபஸ்ட் பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இல்லை இன்னொன்று வந்து கார்ட்டீசியன் ஃபார்மேட்டு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எழுதிடுவோம். The Cartesian equation of the straight line is passing through one point நால x minus x1 divided by b1 equal to y minus y1 divided by b2 equal to z minus z1 divided by b3. இதான் என்னோட ஈக்குவேஷன். ஹியர் இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன். ஹியர் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா x1, y1, z1 இந்த வேல்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -2, 3, 4, b1, b2, b3 இதோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா -4, 5, -6. இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ பூரா அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா போதும். therefore the required Cartesian equation x minus +2 divided by -4 that is equal to y minus 3 divided by 5 that is equal to z minus 4 divided by -6. So x plus 2 divided by -4 equal to y minus 3 divided by 5 equal to z minus 4 divided by -6. இதான் வந்து இந்த Cartesian equation of the straight line.